Okay students, last class we will discuss about properties of nucleus, isotopes, isobars, isotones and so on. So first of all we know about the nucleus. When we are going to deal about the nucleus, we know about the basic parameters of the nucleus. So that is charge, radius, density and so on. So the total charge of the nucleus is positive. So I already said when we are calculating the total charge of the nucleus, why? Because nucleus consists of protons and neutrons only. So protons having the positive charge, neutron having the neutral charge. So the total charge, neutral plus positive, which is equal to positive, the total charge of the nucleus is positive. So now we are going, then after that we will deal about the isotopes, isobars, isotones. So then ஒரு நியூக்ளியஸ்ல ஐசோடோப் எப்படி இருக்கும், ஐசோபார் எப்படி இருக்கும், ஐசோடோன்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு லாஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்தோம். So now we are going to calculate the mass of the nucleus and radius, density and so on. So first of all we deal about the atomic mass unit. So what is meant by atomic mass unit? So atomic mass unit, it is denoted in the symbol of U. Atomic mass unit we denoted in the symbol of U. You already know mass of the proton 1.6726 into 10 power of minus 27 kilogram. So mass of the neutron 1.6749 into 10 power of minus 27 kilogram. So mass of the proton 1.6726 into 10 power of minus 27 kilogram. Mass of the neutron 1.6749 into 10 power of minus 27 kilogram. Here the mass in terms of 10 power of minus 27, which is lower mass. So when we are calculating the SI units, when we are going for the calculation, these values are very small. நீங்கள் calculation போகிறப்ப இந்த வேல்யூ வந்து ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்குது. 10 power of minus 27, இங்கே 10 power of minus 27 அப்படின்றது நீங்கள் 0 பாயிண்ட் வச்சுட்டு 0000 ஸோ ஒன் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு 26 ஜீரோஸ் நீங்கள் வந்து போடணும். கால்குலேஷன் போடுறப்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ இந்த இன்கன்வீனியன்ட்டை நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கோசரம் we go for the atomic mass unit. So first of all we know what is the necessary why we are going to the atomic mass unit. நம்ம ஏன் atomic mass unitக்கு போகணும் அப்படின்னு தெரியணும். So protonனையும் நியூட்ரானையும் in terms of SI unitல சொல்கிறப்ப which is very small. While we are writing the SI units, இந்த மாஸ் நம்ம கிலோகிராமில், ஏன்னா கிலோகிராம் அப்படின்றது SI units. ஸோ SI யூனிட்ஸில் இந்த மாஸ் ஆஃப் த ப்ரோட்டானையும் மாஸ் ஆஃப் த நியூட்ரானையும் நம்ம சொல்கிறப்ப இதோட மாஸ் வந்து ரொம்ப சுமாலாக இருக்குது, which is in terms of 10 power of minus 27, for neutron 10 power of minus 27, for electron 10 power of minus 31, which is very small while we are writing in the SI terms. SI terms ரைஸ் பண்ணுறப்ப ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்குது. இந்த டேர்மை வச்சுக்கிட்டு இந்த minus 27, minus 27, minus 31 வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் கால்குலேஷன் போகிறப்ப it will very difficult, you know. ஸோ ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் வை we are going to rectify. அப்போ நம்ம என்ன சார் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெக்டிஃபை பண்ணுறோம். அந்த ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கோசரம் இந்த மாஸ் ஆஃப் த ப்ரோட்டான், மாஸ் ஆஃப் த நியூட்ரான் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால கால்குலேஷனில் என்னால் அதை டெரைவ் பண்ண முடியாததுனால ஸோ we go for the alternative term. ஸோ அதான் நம்ம அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட். அப்போ அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டோட நெசசிட்டி என்ன சார் அப்படின்னா இதோட மாஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால என்னால் கால்குலேட் பண்ண முடியல, ரொம்ப ஸ்மால், கால்குலேஷனுக்கு யூஸ் பண்ண முடியல. அதை ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கோசரம் நான் இன்னொரு ஆல்டர்னேட் டேர்ம் கண்டுபிடிக்கிறேன். அந்த ஆல்டர்னேட் டேர்முக்கு பிறகு தான் நம்ம அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ the atomic mass unit is nothing but 1/12 of the mass of the isotope of the carbon of 6E12. So if you are taking the carbon atom 6E12, ஏன் நீங்கள் வந்து 6E12ஓட ஐசோடோப் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா it will more occur form in nature. நம்ம வந்து இந்த 6E12ஓட ஐசோடோப் வந்து நம்ம ஏன் என்ன நெசசிட்டிக்கோசரம் நீங்கள் வந்து கார்பன் 6E12 எடுக்கிறோம். ஸோ we having the large number of isotopes, lot of isotopes. ஹைட்ரஜனில் வந்து 1H1, 1H2, 1H3 இருக்குது. So we are having the large number of isotopes. So even though we are having the large number of isotopes, we are go to take the 6E12. Why? Because of it will getting the most amount of இது வந்து எனக்கு என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா நேச்சுரலாக எனக்கு நிறைய கிடைக்கும். ஸோ தட்ஸ் வை we are taking 6E12. So 1/12 of the mass of the isotope of carbon of 6E12. இதை தான் நம்ம அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டோட டெஃபினேஷனாக சொல்கிறோம். ஸோ இதை நல்லா ரிமைண்ட் பண்ணிக்கணும். 1/12 of the mass of the isotope of the carbon of 6E12. If you want to calculate the one atomic mass unit, so the symbol of atomic mass unit is 1U. So if you want to calculate the value of one atomic mass unit, the mass of the 6E12 atom by 12. கார்பன் 6E12ஓட ஐசோடோப்போட மாஸை
12 ஆல் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா we are getting the value of 1u. 1u is nothing but the value of atomic mass unit. அதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா the value of atomic mass unit. So okay, by experimental value the mass of the 6C12 atom, the 6C12 atom ஓட mass வந்து நம்ம எவ்வளோ சார் கால்குலேட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா 1.9926 into 10 power of minus 26 by 10 power of minus 26. இதை நீங்கள் 12 ஆல் டிவைட் பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னா 1 atomic mass unit அப்படின்றது which is not equal to mass of the 6C12. 6C12க்கு வந்து ஈக்குவல் கிடையாது. 6C12 ஓட 1/12 ஓட வேல்யூ தான் which is equal to atomic mass unit. நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. Mass of the 6C12 atom is not equal to 1 atomic mass unit, but the mass of the 6C12 atom by 12. So 1/12 of the mass of the 6C12 atom which is equal to 1 atomic mass unit. Then by experimental value we can calculate it already. The mass of the 6C12 atom is 1.9926 into 10 power of minus 26. So by 12. So the value of 1 atomic mass unit is 1.66 into 10 power of minus 27 kilogram. So this is the final conclusion. Then we are going to find the value of atomic mass unit. So ஒரு atomic mass unit ஓட வேல்யூ என்ன சார் அப்படின்னா 1.66 into 10 power of minus 27 kilogram. So அப்போ ப்ராப்ளி நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா முதல்ல அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டோட நெசசிட்டி. ஏன் why we are go for the atomic mass unit, நம்ம ஏன் போகணும் அப்படின்னு நம்ம தெரியறப்ப mass of the proton, mass of the neutron in terms of 10 power of minus 27 இருக்கிறதுனால which is very small while we are writing in the SI units. So if I rectify this problem, we are going for the alternative term that is commonly known as the atomic mass unit, which is denoted in the symbol of U. So one atomic mass unit is nothing but 1/12 of the mass of the isotope of carbon of 6C12. அப்போ வந்து 6C12 ஓட isotope நம்ம எடுக்கிறோம். Why? Because we are having the large number of isotopes. Even though we are having the large number of isotopes, why we are giving the most preference to 6C12 means it will occur in the nature mostly. So மோஸ்ட்டாக எனக்கு வந்து எனக்கு என்ன சார் ஆகுது அப்படின்னா நிறையா abundant அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எனக்கு வந்து நிறைய இடத்துல எனக்கு இது கிடைக்கிறதுனால இதை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். 6C12 நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அப்போ 1 atomic mass unit which is equal to mass of the 6C12 atom by 12. So mass of the 6C12 atom 1.9926 into 10 power of minus 26 by 12. So the value of 1 atomic mass unit is 1.66 into 10 power of minus 27 kilogram. So this is the value of 1 atomic mass unit. Okay. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன சார் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே மாஸ் ஆஃப் த ப்ரோட்டான் இருக்குது, இங்கே மாஸ் ஆஃப் த நியூட்ரான் இருக்குது. ஸோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கிலோகிராம் அப்படின்றது எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா இது வந்து SI யூனிட்டில் இருக்குது. ஸோ வி ஹவ் கன்வெர்டட் இன்ட்டு அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட். ஏன்னா நம்ம இப்போ கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ நம்ம வந்து ஏன் நம்ம வந்து அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் போனோம் அப்படின்னா இது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, இது வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்குது. while you are writing in the SI யூனிட் இது வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் 10 power minus 27 இருக்கிறதுனால which is very small. ஸோ அதனால தான் நம்ம எங்கே சார் போனோம் அப்படின்னா அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டுக்கு போனோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம். 1 அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட், அது அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் அப்படின்னா U அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ 1.66 into 10 power minus 27 kilogram. தென் நீங்கள் வந்து அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டோட வேல்யூ நீங்கள் ஃபைண்ட் பண்ண வாட்டி தென் யூ ஹவ் கன்வெர்டட் மாஸ் ஆஃப் த ப்ரோட்டான், மாஸ் ஆஃப் த நியூட்ரான் கிலோகிராமில் இருந்து யூ ஹவ் கன்வெர்டட் இன்ட்டு அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டுக்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ நான் எப்படி சார் கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா முதல்ல இங்கே மாஸ் ஆஃப் த நியூட்ரான் இருக்குது. ஸோ மாஸ் ஆஃப் த நியூட்ரானுக்கு வந்து அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டில் நீங்கள் ரைஸ் பண்ணுறப்ப 1.008665 அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட். ஸோ இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டில் மாஸ் ஆஃப் த நியூட்ரானை நீங்கள் எழுதுகிறப்ப 1.008665 அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட். சார் எப்படி சார் திடீர்னு இந்த வேல்யூ வந்துச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் then this is the mass of the neutron by 1 atomic mass unit. So mass of the neutron 1 atomic mass unit ஆல டிவைட் பண்ணீங்க அப்படின்னா so mass of the neutron you already know 1.6749 into 10 power of minus 27 by 1.66 into 10 power of minus 27. இது வந்து value of 1 atomic mass unit, இது வந்து mass of the neutron. இது ரெண்டையும் நீங்கள் டிவைட் பண்ணுறப்ப then mass of the neutron we are getting the value of mass of the neutron in terms of atomic mass unit. இதில் சார் எனக்கு கிடச்சிரும் அப்படின்னா atomic mass unitல வந்து எனக்கு என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா கிடச்சிரும். In similarly then mass of the proton and atomic mass unit ஆல டிவைட் பண்ணுறப்ப 1.007276 atomic mass unit. in அதே போல் mass of the electron 9.11 into 10 power of minus 31
வந்து அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டால் டிவைட் பண்ணுறப்ப எனக்கு வந்து 0.000549 அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் எனக்கு கிடைக்கும். இது எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாஸ் ஆஃப் த நியூட்ரான், மாஸ் ஆஃப் த புரோட்டான், மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் எல்லாமே எனக்கு இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எஸ்ஐ யூனிட்டில் இல்லை. எஸ்ஐ யூனிட்டில் இருக்கிறப்ப இது 10⁻⁻27 இருக்குது. ஆனால் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டில் there is no power. ஸோ this is the main reason why we are go for the atomic mass unit. நம்ம ஏன் வந்து எஸ்ஐ யூனிட்லேருந்து நம்ம அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்குண்டான நெசசிட்டி வந்து இதுதான். So right, mass of the neutron while we are writing in the SI unit 10⁻⁻27 இருக்கு. So having the power while we are writing in the SI units, but when we are writing in the atomic mass unit there is no power. So இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மேஜர் அட்வான்டேஜ் என்ன சார் அப்படின்னா while we are writing in the SI unit we have the power 10⁻⁻27 பவர் இருக்குது. அதுவே நம்ம வந்து in terms of atomic mass unitல எழுதுறப்ப there is no power. So it is easy to calculate the values. நீங்கள் mass of the neutron, mass of the proton, mass of the electron வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் atomic mass unitல எழுதுறப்ப you have more easier to work when we are writing in the SI units. SI unit கம்பேர் பண்ணுறப்ப இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. ஸோ அப்போ வந்து இந்த atomic mass unitல mass of the neutron எவ்வளோ சார் அப்படின்னா 1.008665 atomic mass units. உங்களுக்கு atomic mass unit வேணும் அப்படின்னா ஒன்றுமே பண்ண தேவையில்ல, அதோட SI மாஸை 1 atomic mass unitaல் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா போதும். ஒரு அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் ஒரு மாஸோட வேல்யூ 1.6726 × 10⁻⁻27 இந்த வேல்யூவை ஒரு அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டால் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன சார் கிடைக்கும் அப்படின்னா மாஸ் ஆஃப் த நியூட்ரான் இன் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் இதில் உங்களுக்கு கிடச்சிரும். ஓகே, மாஸ் ஆஃப் த நியூட்ரான் இன் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டில் இது வந்து மாஸ் ஆஃப் த புரோட்டான் 1.007276 அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட். இது மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் 1.00549 அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட். இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 1 பாயிண்டில் வருது, பட் மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் 0.000549. ஒய்? பிகாஸ் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் த நியூட்ரான், மாஸ் ஆஃப் த புரோட்டான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் 10⁻⁻27 இருக்கும். பட் வென் we are going to take the mass of the electron it will in the terms of 10⁻⁻31. அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுங்க. இது சார் இங்கேயே மாஸ் ஆஃப் த புரோட்டான், மாஸ் ஆஃப் த நியூட்ரான் வந்து 1 பாயிண்டில் இருக்குது, பட் மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் 0.00549 எனக்கு இருக்குது அப்படின்னா ஸோ மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் -31, பட் மாஸ் ஆஃப் த நியூட்ரான் அண்ட் மாஸ் ஆஃப் த புரோட்டான் போத் இட் will in the range of 10⁻⁻27. இது 10⁻⁻27, இது 10⁻⁻31. So now we are going to calculate the mass of the hydrogen atom in terms of atomic mass unit. So this is the mass of the hydrogen atom in terms of atomic mass unit 1.007825 atomic mass units. So okay, the mass of the proton, mass of the neutron, proton, electron and hydrogen in terms of atomic mass units அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். நீங்கள் நல்லா பார்த்துங்க, while we are writing in the atomic mass unit we are said to be atomic mass, not a nuclear mass. நான் atomic mass தான் சொல்கிறேனே தவிர I am not said to be nuclear mass. ஆனால் நம்ம இந்த லெசன் நம்ம என்ன பார்க்குறோம், நியூக்ளியஸோட மாஸ் தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. ஸோ you didn't study about atomic mass unit, you can study about the nucleus mass. ஆனால் நான் கால்குலேட் பண்ணுறது எல்லாமே அட்டாமிக் மாஸ். அப்போ என் கையில் அட்டாமிக் மாஸ் இருக்குது, பட் ஆக்சுவலி ஐ வாண்ட் டு நியூக்ளியஸ் மாஸ். நான் நியூக்ளியஸோட மாஸ் தான் எனக்கு வேணும், பட் ஐ ஹேவ் த அட்டாமிக் மாஸ். என்கிட்ட அட்டாமிக் மாஸ் இருக்குது, பட் ஐ வாண்ட் டு கால்குலேட் த நியூக்ளியஸ் மாஸ். அப்போ நான் என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னா புரோட்டான் ப்ளஸ் நியூட்ரான் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு எலக்ட்ரானோட மாஸை மைனஸ் பண்ணிக்கணும். இன் டேர்ம்ஸ் இப்படின்னா இப்படி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு அட்டாமிக் மாஸ் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு ஆட்டம் எடுக்கிறீங்க, அந்த அட்டாமிக் மாஸ் எடுத்துக்கிட்டு அந்த அட்டாமிக் மாஸிலிருந்து we can eliminate or we can separate the mass of the electron. ஸோ மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரானை நீங்கள் செப்பரேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மீதி எனக்கு என்ன சார் இருக்கும் அப்படின்னா புரோட்டானோட மாஸும் நியூட்ரானோட மாஸ் தான் இருக்கும். புரோட்டான் ப்ளஸ் நியூட்ரான் தான் நியூக்ளியஸ் இருக்குது. ஸோ அப்போ இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாமே it will indicate the atomic mass, not a nucleus mass. If you want to calculate the nucleus mass, then we can separate the atomic massலேருந்து நம்ம எதை சார் செப்பரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா we can separate the எலக்ட்ரானோட மாஸை நீங்கள் செப்பரேட் பண்ணுறப்போ you will get the nucleusோட mass. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் பார்த்தோம். ஸோ எஸ்ஐ யூனிட்டில் வந்து ரொம்ப சுமாலாக இருக்கிறதுனால நம்ம அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டுக்கு மாற்றி நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம். ஸோ அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டோட வேல்யூ 1.66 × 10⁻⁻27 கிலோகிராம். ஸோ நவ் we are going to calculate the radius of the nucleus. ஸோ ரேடியஸ் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் அவ்வளோ நம்ம லாஸ்ட் ஆட்டம்ஸ்லாம் நம்ம என்ன படிச்சிருப்போம் அப்படின்னா the radius of nth orbital படிச்சிருப்போம். You have the formula, you have reminded Rn is equal to n square into a0 or a0 அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ அது வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்பிட்டாலில் ரிவால்வ் ஆகிறப்ப the distance between the nucleus and orbital அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இங்கே now we are going to calculate the radius of the nucleus. So by formula, so இது ஒரு கான்ஸ்டன்டான ஃபார்முலா. if you want to calculate the radius of the nucleus which is exactly proportional to cube root of the 1/3 cube root அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ 1/3 of the இது வந்து எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா மாஸ் நம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறோம்.
So the radius of the nucleus is directly proportional to cube root of the mass number. So இப்போ இது வந்து எல்லா ஆட்டம்க்கு எல்லா நியூக்ளியஸ்க்கும் எல்லா ஆட்டம்னு சொல்லக்கூடாது நியூக்ளியஸ்னு சொல்லணும். ஸோ இது வந்து எல்லா நியூக்ளியஸுக்கும் இந்த ஃபார்முலா வந்து யூஸ் ஆகுமா அப்படின்னா கிடையாது. ஸோ ரேடியஸ் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் கால்குலேட் பண்ணுறப்ப the radius of the nucleus which is directly proportional to the cube root of the mass number. ஸோ இந்த ஃபார்முலா it is valid for the all nucleus அப்படின்னா கிடையாது. ஸோ இட் இஸ் இந்த ஃபார்முலா வந்து நம்ம வந்து we cannot use for the all nucleus. அப்போ இந்த ஃபார்முலா வந்து எந்தெந்த நியூக்ளியஸ்க்கெலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா எதோட அட்டாமிக் நம்பர் which is greater than 10 இருக்கும். those நியூக்ளியஸோட அட்டாமிக் நம்பர் which is greater than 10 இருக்கும். அதுக்கு மட்டும்தான் இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும். ஒரு நியூக்ளியஸோட அட்டாமிக் நம்பர் which is greater than 10 இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த நியூக்ளியஸோட ரேடியஸ் which is exactly directly proportional to the cube root of the mass number. ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு வந்து எனக்கு என்ன சார் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் குவான்டிட்டி இருக்குது. இந்த டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் குவான்டிட்டி ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் போடணும். ஸோ அந்த கான்ஸ்டன்ட் வந்து எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா R0. ஸோ அந்த R0ஓட வேல்யூ என்ன சார் அப்படின்னா 1.2 ஃபெர்மி. பை 11th நம்ம மெஷர்மெண்ட்டில் படிச்சிருப்போம். ஃபெர்மி இஸ் நத்திங் பட் 10⁻⁻15 மீட்டர். 1 ஃபெர்மி which is equal to 10⁻⁻15 மீட்டர் பட் நாட் ஈக்குவல் டு 10⁻⁻15. நீங்கள் ஃபெர்மி அப்படின்னோடனே 10⁻⁻15 அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. 10⁻⁻15 மீட்டர். ஸோ the radius of the nucleus is directly proportional to cube root of the mass number. This formula valid only for the nucleus which having the atomic number which is greater than the 10. ஸோ இந்த டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் ரிமூவ் பண்ண ஒரு கான்ஸ்டன்ட் போடுறோம். அந்த கான்ஸ்டன்ட் வந்து எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா R0. the value of R0 is 1.2 ஃபெர்மி. the fermi is nothing but 10⁻⁻15 meter, not 10⁻⁻15. so it is said to be 10⁻⁻15 meter. சரி, okay, this is the radius of the nucleus. Sir, how we are going to calculate the area of the nucleus and the volume of the nucleus? So it is nothing but, so the radius which is denoted by the capital R, when we are taking as a area, so the formula for area is R square. Here radius of the nucleus is proportional to a power 1/3. Here R square, so R square is proportional to a power 2/3. இந்த ஸ்கொயர் இருக்குல்ல, இப்போ இங்கே பவர் 1 இருக்கிறத அஷ்யூம் பண்ணிக்கிங்க. R power 1 is equal to a power 1/3. இங்கே R power 2 இருந்துச்சுன்னா R power 2 is equal to a power 2/3. This is the area of the nucleus. This is the formula while we are calculating the area. Then this is the volume of the nucleus. If you want to calculate the volume, the formula for volume is 4/3 pi r cube. So I always remind it because nucleus is the spherical in shape. ஸோ ஸ்பெரிக்கல் ஒரு நியூக்ளியஸ் வந்து எனக்கு என்ன ஷேப்பில் இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்பெரிக்கல் இன் ஷேப்பில் இருக்கும். ஸோ ஸ்பெரிக்கல் இன் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நியூக்ளியஸோட வால்யூம் வந்து எனக்கு எவ்வளோ சார் அப்படின்னா 4/3 pi r cube. ஸோ r cube is proportional to a power 1/3. ஸோ இங்கே வந்து 1 இருந்துச்சுன்னா a power 1/3, 2 இருக்கிறதுனால 2/3, இங்கே 3 இருக்குல்லவா. ஸோ r power cube is equal to a power 3/3, 3 கேன்சல் ஆயிரும். தென் வால்யூம் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு மாஸ் நம்பர். நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. ரேடியஸ் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு cube root of the mass number. Area of the nucleus is proportional to, area of the nucleus is r square is proportional to a power 2/3, but the volume of the nucleus is directly proportional to a, that is known as the mass number. ஓகே, இப்போ நீங்கள் இந்த எல்லா ஃபார்முலாவுமே, ரேடியஸ்க்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது, ஏரியாவுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது, வால்யூமுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. இந்த ஃபார்முலா எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா that nucleus which having the mass number greater, the nucleus which having the atomic number greater than 10. ஸோ அதோட அட்டாமிக் நம்பர் வந்து எவ்வளோ சார் இருக்கணும் அப்படின்னா greater than 10 இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் இந்த ஏரியா ரேடியஸ்க்கு உண்டான ஃபார்முலா, ஏரியாவுக்கு உண்டான ஃபார்முலா, வால்யூமுக்கு உண்டான ஃபார்முலாவை உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியும். We calculate the radius of the nucleus, area of the nucleus and volume of the nucleus. Now we are going to calculate the density of the nucleus. So in before that நம்ம என்னென்ன சார் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு நியூக்ளியஸோட சார்ஜ் என்னன்னு பார்த்தோம், நியூக்ளியஸில் யாராக இருக்காங்கன்னு பார்த்தோம், how many particles are present in the nucleus, what about the charge of the nucleus, அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். தென் நம்ம அடுத்து நம்ம என்ன சார் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் நம்ம பார்த்தோம். ஒரு நியூக்ளியஸில் வந்து நியூட்ரான் புரோட்டானோட மாஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால அதை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்றதுனால நம்ம என்ன சார் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதை வந்து அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணோம். தென் ஆஃப்டர் தட் we can detailly study about the radius of the nucleus, area of the nucleus and the volume of the nucleus. Okay, now we are going to calculate the density of the nucleus. ஒரு நியூக்ளியஸோட டென்சிட்டி என்ன நம்ம ஃபார்முலா பார்க்குறோம். ஸோ the formula for density is equal to mass per volume. So first of all we want to calculate the total mass of the nucleus. We already know if you want to calculate the mass of the nucleus, so simply you are adding the number of protons plus number of neutrons. That means number of protons mass, number of neutrons mass. I already said you know the mass of the proton and the mass of the neutron which is more or less equal. Inga mass of the proton, mass of the neutron more or less equal.
இந்த இடத்துல A அப்படின்றது என்னத்தை சார் இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா மாஸ் நம்பரை இண்டிகேட் பண்ணுது. ஸோ அப்போ வந்து ஒரு மாஸ் நம்பர் நம்ம வந்து லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு கால்குலேட் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இன் த நியூக்ளியஸ் வி நோ அபவுட் த மாஸ் நம்பர். நீங்கள் மாஸ் நம்பர்லேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா how many particles we are having in the nucleusலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு சப்போஸ் ஒரு அசம்ஷன் ஒரு கன்சிடர் பண்ணுங்கள். என் நியூக்ளியஸ் ஹேவிங் த 10 protons ஒரு 11 neutrons. You already know 10 protons 11 neutrons நம்ம சொல்கிறோம். இந்த 10 புரோட்டானோட மாஸும் 11 நியூட்ரானோட மாஸும் மோர் ஆர் லெஸ் ஈக்குவலாக இருக்குது. ஸோ அப்போ நான் என்ன சார் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எய்தர் we are taking the proton mass or neutron mass. அப்போ மொத்தம் அந்த நியூக்ளியஸில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 21 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. ஒரு புரோட்டான் ஒரு பார்ட்டிகளோட மாஸ் which is exactly equal to 21. நல்லா ரிமைண்ட் பண்ணிக்கிங்க. ஒரு நியூக்ளியஸில் புரோட்டானோட மாஸும் நியூட்ரானோட மாஸும் மோர் ஆர் லெஸ் ஈக்குவல். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு கால்குலேட் த டோட்டல் மாஸ் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் அங்கே வந்து எனக்கு 10 ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குது 11 நியூட்ரான்ஸ் இருக்குது. அப்போ 10 + 11 21 பார்ட்டிகல்ஸ் இந்த நியூக்ளியஸ். ஒரு பார்ட்டிகளோட மாஸ் எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவலாக தான் இருக்குது. ஏன்னா புரோட்டானோட மாஸும் நியூட்ரானோட மாஸ் ஈக்குவல். அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கேன் டேக் எனி ஒன் ஆஃப் த பார்ட்டிகல், ஏதாவது ஒரு பார்ட்டிகளோட மாஸ் எடுத்துக்கிட்டு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகளால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க. அதான் முக்கியம். ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு என்ன சார் ஆகுது அப்படின்னா திஸ் இஸ் த மாஸ் ஆஃப் த நியூட்ரான். So this is the total number of particles in the nucleus. So that is denoted by the mass number. So நம்ம A என்ற சிம்பிளில் நம்ம denote பண்ணுறோம். நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. அப்போ how many particles we are having in the nucleus is said to be mass number. mass number தான் அதை வந்து சொல்லும். ஸோ அது வந்து நம்ம A அப்படின்னு சொல்கிறோம். This is the mass of the one particle. Either we can take the mass of the neutron or mass of the proton. Why? Because both more or less equal. ரெண்டுமே எனக்கு என்ன சார் இருக்கும் அப்படின்னா more or less ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால நான் என்ன சார் பண்ணுறேன் அப்படின்னா either mass of the neutron or mass of the proton எடுத்துக்கிட்டு total number of particles ஆல் எனக்கு மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப we are getting the mass of the nucleus. ஸோ இது நீங்கள் வந்து எனக்கு நம்ம எப்படி சார் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இது வந்து mass of the neutron. ஸோ இது வந்து total number of particles in the nucleus. ஸோ இது ரெண்டு நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப total we can calculate the total mass of the nucleus. Then we are going to calculate the volume of the nucleus. I already said. So nucleus is spherical in shape. ஒரு ஸ்பியருக்கு வால்யூம் உண்டான ஃபார்முலா 4/3 pi r cube. Here r denote as the radius of the nucleus. ஸோ நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் radius of the nucleusக்கு எனக்கு என்ன சார் ஃபார்முலா அப்படின்னா r equal to r0 a power 1/3. இந்த இடத்துல எனக்கு r cube இருக்குது. அப்போ இதை அப்படியே மாற்றுங்க. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஆருக்கு பதிலாக radius of the nucleus இந்த இடத்துல ஃபார்முலாவில் r cube அப்படின்றது கேபிட்டல் R denote as the radius. So the formula for radius r is equal to r0 a power 1/3. ஸோ ஆனால் எனக்கு வந்து நம்ம r இருக்குங்க radius of the nucleus. ஆனால் எங்கள் ஃபார்முலாவில் வந்து r cube இருக்குது. அப்போ இங்கே r cube பண்ணுங்கள். தென் r cube is equal to இங்கே r0 இருக்கா, அப்போ r0 cube into a power 3/3. ஸோ 3 கேன்சல் ஆயிரும். r0 cube into a. இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல கேபிட்டல் R அப்படின்றது எனக்கு என்ன சார்னா radius of the nucleus. ஸோ இந்த r0 அப்படின்றது எனக்கு என்னென்னா கான்ஸ்டன்ட் which is having the value of 1.2 Fermi. So Fermi is nothing but 10⁻⁻15 meter. Then a is nothing but mass number. ஸோ இப்போ நான் என்ன சார் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல r cube பதிலாக எனக்கு என்ன ஃபார்முலா கிடச்சிருக்குன்னா r0 cube into a அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா கிடச்சிருக்கு. ஸோ இந்த r cubeக்கு பதிலாக இந்த ஃபார்முலா எடுத்துக்கொண்டு போய் இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள். ஸோ அப்போ டென்சிட்டி which is denoted in the symbol of rho. டென்சிட்டி வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லணும்னா ரோன்னு சொல்லணும். Then this is the mass of the nucleus, this is the volume of the nucleus. Then 4/3 pi இந்த r cube பதிலாக r0 cube into a ன்னு போடுங்க. r0 cube into a. அப்போ மேலே ஒரு a இருக்குது, கீழே ஒரு a இருக்குது. மாஸ் நம்பர் இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ அப்போ ஃபைனலாக எனக்கு என்ன ஃபார்முலா கிடைக்கும்னா density is equal to mass of the neutron by mass of the neutron or nucleon. ஸோ நியூக்ளியான் கூட நீங்கள் சொல்லிக்கலாம். ஸோ 4/3 pi r0 cube. சார் நீங்கள் நியூட்ரான் சொல்கிறீங்களே ப்ரோட்டான் சொல்லலாமா? சொல்லலாம், கண்டிப்பாக சொல்லலாம். இது நீங்கள் இந்த இடத்துல mn அப்படின்றதுக்கு பதிலாக mp அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். ஒய் பிகாஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டானோட மாஸும் நியூட்ரானோட மாஸும் மோர் ஆர் லெஸ் ஈக்குவல். சரிங்களா? ஸோ இது மாஸ் ஆஃப் த நியூட்ரான் கான்ஸ்டன்ட்டு. 4/3 நம்பர் கான்ஸ்டன்ட். எப்போவுமே ஒரு ஃபார்முலாவில் மேயர் நம்பர் ஹேஸ் ஏ கான்ஸ்டன்ட். நீங்கள் நம்பர் இருக்கிறப்ப அது கான்ஸ்டண்ட்டாக அச்சீவ் பண்ணிக்கணும். பையோட வேல்யூ தெரியும் 22.7 அது 3.14. ஸோ இந்த r0ஓட வேல்யூ வந்து கான்ஸ்டன்ட் 1.2 ஃபெர்மி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இது எல்லாமே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறதுனால அதோட வேல்யூ எனக்கு எவ்வளோ சார் கிடைக்குதுன்னா த டென்சிட்டி ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் ரோஸ் ஈக்குவல் டு 2.3 into 10⁻17 கிலோகிராம் per meter cube. So this is the density of the nucleus which is constant. ஏன்னா இதில் நீங்கள் வந்து வேரியபிள் குவான்டிட்டியே கிடையாது. So the formula for density of the nucleus equal to mn mass of the nucleon by 4/3 pi r0 cube.
இது எல்லாமே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் நீங்கள் டிவைட் பண்ணுறப்போ இதோட வேல்யூ எனக்கு என்னவா சார் இருக்கும் அப்படின்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு 2.3 இன்ட்டு 10⁻17. ஸோ மாஸ் பர் வால்யூம், மாஸோட யூனிட் வந்து எஸ்ஐ யூனிட் கிலோகிராம், வால்யூமுக்கு வந்து மீட்டர் கியூப், ஸோ கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம 11th என்ன சார் ஸ்டடி பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நோ டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் 1000. ஸோ 1000 நான் 10⁻3 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். அங்கே பாருங்கள், நம்ம டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னு எடுக்கிறப்ப 1000ல் இருக்குது. பட் டென்சிட்டி ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் இன் டெர்ம்ஸ் ஆஃப் 10⁻17ல் இருக்குது, இங்கே 10⁻3ல் இருக்குது, இங்கே 10⁻17ல் இருக்குது. அப்போ என்ன சார் நம்ம தெரிகிறோம் அப்படின்னா இந்த வாட்டரோட டென்சிட்டியை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இந்த நியூக்ளியஸோட டென்சிட்டி இஸ் மோர் இன் கம்ப்ரஸ்ட் ஸ்டேட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ அதான் நான் சொல்கிறேன், நியூக்ளியஸோட டென்சிட்டி வந்து கம்ப்ரஸ்ட் ஸ்டேட், இட் வில் பி த கான்ஸ்டன்ட். நீங்கள் ஹைட்ரஜன் நியூக்ளியஸோட டென்சிட்டி என்னவோ, ஹீலியம் நியூக்ளியஸோட டென்சிட்டி என்னவோ, இட் வில் பி இந்த யுரேனியம். ஸோ நீங்கள் ஹீலியம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா 2He4 அப்படின்னு சொல்கிறோம். யுரேனியம் வந்து 92, யுரேனியம் 238 அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஹீலியத்தில் வந்து உங்களுக்கு 4 மெம்பர்ஸ் தான் இருக்காங்க நியூக்ளியஸில். ஆனால் யுரேனியத்தில் 238 பேர் இருக்காங்க. ஏன்னா இதுக்கு வந்து 2He4, அதுக்கு வந்து 92, யுரேனியம் 238, இங்கே வந்து ஹீலியம்னா 4, அங்கே வந்து யுரேனியத்துக்கு வந்து 238. அப்போ helium nucleus we are having the 4 members, but when we are taking the uranium we are having 238 members நம்மளுக்கு இருக்கு. members means nucleons அப்படினு நம்ம சொல்றோம். அப்ப ஹீலியத்துல வந்து 4 nucleons இருக்கு, யுரேனியத்துல 238 nucleons இருக்கு. ஆனா it will be the constant for the helium and also for the uranium. ஏன் சார் அப்படினா எங்க ஃபார்முலால வேரியபிள் கிடையாது, it will be the constant one. So the density of nucleus is constant for any nucleus. இந்த டென்சிட்டி வந்து எல்லா நியூக்ளியஸ்க்கும் கான்ஸ்டன்ட்டா அப்படினா அப்படி நம்ம சொல்லலாம். இப்படி இத வந்து நம்ம ஆல்டர்னேட்டா சொல்லணும் அப்படினா நீங்க ரேடியஸ் ஆஃப் தி நியூக்ளியஸ் நீங்க கால்குலேட் பண்றப்ப இந்த ஃபார்முலா வந்து வேலிட் ஆகணும் அப்படினா those nucleus it will having the atomic number greater than 10 அப்படினு சொன்ன மாதிரி இந்த டென்சிட்டியும் it will able to இந்த வந்து எந்த நியூக்ளியஸ்க்கு அப்படினா those nucleus it will having the atomic number greater than 10 அதுக்கு மட்டும் தான் இந்த டென்சிட்டி, but it will be the constant for all nucleus. அப்ப நீங்க பாருங்க ஹீலியத்தில் வந்து there are the 4 nucleons, but யுரேனியத்தில் 238 nucleons. அப்போ அந்த 238 nucleonsக்கு டென்சிட்டி இதுவாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னா it is highly in compressed state. நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க, அந்த compressed state. நீங்கள் வந்து why we can use uranium as a radioactive element நம்ம அப்படி நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா it will in the highly compressed state. So it is easy to break, நம்ம வந்து அது ஈஸியாக நம்மளால் உடைக்க முடியும். ஏன் அப்படின்னா it will be in the highly compressed stateல இருக்குது. ஏன்னா டென்சிட்டி வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறதுனால ஹீலியத்தோட டென்சிட்டி 4 நியூக்ளியான்ஸ் இருக்கிற ஹீலியத்தோட டென்சிட்டி which is exactly equal to 238 நியூக்ளியான்ஸ் இருக்கக்கூடிய யுரேனியத்தோட டென்சிட்டிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால அங்கே வந்து 4 நியூக்ளியான்ஸ் தான் இருக்குது, அங்கே 238 இருக்குது. அப்போ யுரேனியம் in the compressed state. So that is the reason why we can use uranium as a radioactive element, because it will in the highly compressed state. அப்போ ரொம்ப டம்ப் பண்ணி கம்ப்ரஸ்டாக இருக்கிறதுனால it is easy to break அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். So then finally it is a density for constant for the all nucleus, but here the major concept is those nucleus it will having the atomic number greater than 10. atomic number greater than 10க்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்டுக்கு எல்லாமே எனக்கு வந்து டென்சிட்டி வந்து எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட். ஸோ நவ் நம்ம என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம், நம்ம வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் கண்டுபிடிச்சோம், ஏரியா ஆஃப் த நியூக்ளியஸ், தென் வால்யூம் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ், தென் டென்சிட்டி ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். தென் we can study about the mass defect.